जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोर 7 देखा यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो जहाँ जे सिलेबस अच्छी से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन देखा जोमार मिस करबे ना एवं जो माने कि एही चैनल को प्रथम थर पे आछंती ताले सब्सक्राइब करकु भूलिबे ना देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अगेन कहूँ सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंस अच्छे देखा briefly analyze about the views of Hobbes about origin and features of sovereignty very important question जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छे से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अणाई सार्वभौमत्वर उत्पत्ति और लक्षण मान संबंध में हब्स को मतर विश्लेषण कर तांकर कौन थिला चिंताधारा सार्वभौमत उत्पत्ति किपर है एवं यार लक्षण कौन एवं तांके सार्वभौमत विषय कौन कहवाई चाहते देखा सार्वभौमत्वर उत्पत्ति किपर है सामाजिक चुक्ति माध्यम सार्वभौमत्वर उत्पत्ति भेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं पॉइंट या जमार मिस करबे ना पिलाने पॉइंट को जमार मिस करबे ना यह हूँ मेन पॉइंट कहुचे सामाजिक चुक्ति माध्यम सार्वभौमत्वर उत्पत्ति मीन्स एठार बुझंतु सामाजिक चुक्ति चुक्ति मीन्स बुझामणा समाज रे जते सब लोक माने बसवास करती से सब लोक मान मध्य बुझामणार ही सार्वभौमत्वर उत्पत्ति है बोली कह जाउची से मान मध्य बुझामणा जो मान शिक्षित थिले से माने ही बुझामणा कले बुझामणा द्वारा ही ए सार्वभौमत्वर उत्पत्ति है बोली कह जाउची प्रकृति राज्यर विशृंखलित परिवेश मुक्ति पाइबा मीन्स प्रकृति राज्य जो सर कि राष्ट्र तैयारी हो नथिला से समय पिलाने कि लोक माने प्रकृत रोते सेटार किसी आईन नथिला लोक माने निज निज इच्छा शासन करते निज निज शक्ति जाची से सब शक्ति को प्रयोग करते कहुच्छी जो समय कि पिलाने राज्य तैयारी हो नथिला बा स्टेट तैयारी हो नथिला से समय लोक मान मध्य विशृंखला शांति श्रृंखला देखा जाऊ नथिला झगड़ा गंडगोल एसबू होता से सब परिसर किपरि मुक्ति पाइबे ताहापाई प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति सह एक चुक्ति स्वाक्षर करी निज निजर अधिकार गुड़ी को जड़े व्यक्ति बा गोष्ठी हस्तरे समर्पित जाए शांति और सुरक्षा मिल पारे बोली हब्स मत देते एठार बुझंतु तांके कहउचंती जे थिले हब्स तांके कहउचंती पिलान कि सार्वभौमत्व कह जाउची जे प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति सह मीन्स जेते सब लोक मैंने अच्छा पिलाने बा प्रकृत राज्य से समय जो सर कि राष्ट्र तैयारी हो नथिला से समय प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति सह चुक्ति बा प्रत्येक व्यक्ति जेते सब लोक मैंने अच्छा से लोक मैंने अन्य लोक मान सहित चुक्ति बा बुझामणा स्वाक्षर करी बा बुझामणा स्वाक्षर करी मीन्स स्वाक्षर मीन्स जी कि पढ़ी लेखि जानिबो एठार बुझंतु कि जो माने शिक्षित थिले सेई माने स्वाक्षरित बा चुक्ति करी निज निजर अधिकार गुड़ी को निज निजर जहाँ अधिकार अच्छी से अधिकार गुड़ी को जड़े व्यक्ति बा गोष्ठी हस्तरे समर्पित जाए मीन्स एठार कहुचे जो सब अधिकार अच्छी से सब अधिकार पिलाने गोटे गोष्ठी बा जड़े व्यक्ति हाथ रहिले ही शांति मिलिबो एवं तेसर सुरक्षा मिल पारे बोली जे थिले हब्स तांके मत देउछंती बोली कह जाउची जे कि गोटे व्यक्ति बा गोष्ठी हतर ही सार्वभौमत्व रहिले संपूर्ण मात्रा शांति बा सुरक्षा मिल पारे बोली हब्स को मत यह थिला किछि घोषिबा दरकार एवं जो माने भाबुचंती कि आमको लॉन्ग क्वेश्चन मन रोना ताहले देखंतु बेस्ट तरीका किए भी कहबे ना आपन को जीवन सारा देखंतु फर्स्ट पॉइंट जाची सामाजिक चुक्ति माध्यम सार्वभौमत्व उत्पत्ति यह सेम लिखबे यह हूँ मेन पॉइंट एवं जहाँ लिखा जाए विषय हूँ सब पॉइंट मेन पॉइंट ठीक लिखबे किसी उल्टेबे ना किंतु पिलाने सब पॉइंट जहाँ रहीगला ताहा निजर भाषा लिखिबे निज भाषा यूज करेंगे पूरा सरल भाषा एठार कहुच्छी देखो पूरा सरल भाषा यह कहुए देखो जी थिले हब्स तांके कही सार्वभौमत्व जो सर कि प्रकृत राज्य रे जो सर कि राष्ट्र तैयारी हो नथिला से समय लोक मान मध्य गंडगोल होता गंडगोल होना पिलाने भल भाव रही पार नथिले अत्याचार होता से सब अत्याचार पाई पिलाने जो मान कि शिक्षित थिले से मान मध्य समाज रे चुक्ति करी तांको मध्य जड़े व्यक्ति बा गोष्ठी हाथ में संपूर्ण मात्रा जदि सार्वभौमत दि जाए हस्तक्षेप दि जाए पाखे दि जाए ताहले जो सब लोक मान थिले से मान मध्य शांति श्रृंखला
ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ସରଳ ଭାଷା ଲେଖିବେ। ଏହା ଏମିତି ଲେଖିବେ କିଛି ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଜର ଭାଷା, ନିଜ ଭାଷା ଲେଖିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ନିଜ ଭାଷା ଲେଖିବେ ନାହିଁ କହିଲେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ସେମ୍ ହିଁ ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଶାସକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ସମାଜରେ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା, ଚୁକ୍ତି ମିନ୍ସ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେଲା। সেই ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଯାଛି সেই କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ, ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟେ ପଦବୀ ରହିକିନା ବା ରାଜା ବା ଶାସକ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହିଁ ଶାସକ ଥିବେ ବା ଯିଏ ଶାସନ କରିବେ ତାହା ଅଧିକାରୀ ଶାସକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିକରି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଯାଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ତାହାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିବ ବା ଯିଏକି ଥିବ ଶାସକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଅଧିକାରୀ ଶାସକ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ଆଇନ। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ବା ଶାସକ ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ଆଇନ ବା ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ହେଉଛି ବା ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ସେହି ସର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ପାଇଥିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ଆଇନ ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ପିଲାମାନେ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ଅସୀମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆଇନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି କୁହାଯାଉଛି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ଶାସକ ଥିବ ସେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ରହିଥାଏ ସେଇ ଶାସକ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ପାଇବ। ଅସୀମ ମିନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ବା ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୀମିତ ମିନ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ ଥିବ, ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଯାହା କ୍ଷମତା ଥିବ ସେ ଜଣେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ, ଆଇନ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ ତାହା ସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେହି ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇଥିବେ ବା ଶାସକ ସେଇ ଶାସକଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେହି ବି ଅମାନିବେ ନାହିଁ ବା ଅବଜ୍ଞା ମିନ୍ସ କିଏ ବି ଅବହେଳା ନେବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ମାନିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅବଜ୍ଞା ମିନ୍ସ ତାକୁ ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ମାନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କ୍ଷମତା। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନିରଙ୍କୁଶ ମିନ୍ସ କାହାକୁ ବୁଝାଏ। 1 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ, 2 ମାର୍କ ସିଓର ପଚାରିବେ ପିଲାମାନେ, 2 ମାର୍କ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ 100% କରିଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଢ଼ିବ ସେଇମାନଙ୍କର 85ରୁ ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। କେବଳ ବୁଝିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାସ୍ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାସ୍ ହେବେ। 85ରୁ ପ୍ଲସ୍ କେବେ ବି ତଳକୁ କମିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଦେଉଛି। ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କହିବେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ପଲିଟିକାଲ ହେଉ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି MDC VSC ପିଲାମାନେ ସବୁକିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କ୍ଷମତା କାହାକୁ ବୁଝାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିରଙ୍କୁଶ ମିନ୍ସ ଜଣେ ହିଁ ରାଜା କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ ଯେ କି ଜଣେ ହିଁ ଶାସନ କରେ, ଜଣେ ହିଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ଜଣେ ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ସେଇ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରେ, ତାହାକୁ ହିଁ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ। ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ ଚୁକ୍ତିର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଥାଏ ସେଇ ଶାସକ ମିନ୍ସ ଯିଏକି ଶାସନ କରେ ତାକୁ ଶାସକ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଶାସକ ଚୁକ୍ତିର କର୍ତ୍ତା ଚୁକ୍ତି ବୁଝାମଣାର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରି ମିନ୍ସ ତାହା ପାଖରେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେ ଯାହା କହିବ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହି ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ କିଏ ବି ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇସାରିବା ପରେ ଚୁକ୍ତିର ବାହାରେ
বা বুঝামଣା বাহারে রইথাନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚୁକ୍ତିର ବାହାରେ ମିନ୍ସ ବୁଝାମଣାର ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଓ চুক্তি ভঙ্গ কলে এবং তা সହିତ যা চুক্তি ଅଛି বা ବୁଝାମଣା যা ଅଛି ଶିକ୍ଷିତମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଯଦି ଚୁକ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ଶାସକ ଯଦି ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ତାଙ୍କେ ତ କିଛି ଶପଥ ନେଇଥିବ ନା, ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କେ ଶପଥ ନେଇଥିବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ କିଛି ରୁଲ୍ ଥିବ, ଯଦି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା କିଛି ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ବାହାରେ ଯାଇକିନା କାମ କରନ୍ତି ବା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କିଛି ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରି କିଛି ଦୋଷୀ କିଛି ଲୋକ ଯିଏକି କିଛି ଦୋଷ ବି କରିନଥିବ ତାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କଲେ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ସେଇ ଲୋକଟି ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ଶାସନ କଲା ତାହେଲେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ସେ ଭୁଲ ବି କରେ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଚୁକ୍ତିରୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବା ବାହାରକୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ବା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯିଏକି ଶାସକ ଥିବ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ବୁଝାମଣା ଭଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଆକୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୋଷୀ ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ବା ବୁଝାମଣା ଯା ଅଛି ସେଇ ବୁଝାମଣା ପିଲାମାନେ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକିନା ଭାବିନିଅ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକିନା ଯେଉଁମାନେ କି ଶିକ୍ଷିତ ଥିବେ ଭାବିନିଅ ରାଜାମାନେ ଭାବିନିଅ ସେ ସମୟରେ ତ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଚୁକ୍ତିରେ ଓହରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିନ୍ସ ଯାହା ଥିବ ବୁଝାମଣା ସେଇ ବୁଝାମଣାରୁ ଓହରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ପରେ ବା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ସାର୍ବଭୌମ କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କହିଲେ ଶାସକ ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ବା ସମାଜରେ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍ବଭୌମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମିନ୍ସ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ବା ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବା ତା ପକ୍ଷେ ଯଦି ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରିବା ବା ସାମାଜିକ ଯାହା ରହିଗଲା ବୁଝାମଣା ସେଇ ବୁଝାମଣାରୁ ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ସେଇ ଲୋକଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏକି ପିଲାମାନେ ଶାସକ ଥାଏ ସେ ହିଁ ଶାସନ କରିଥାଏ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନକୁ ବାରଣ। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର ପାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ବାରଣ। ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ ସ୍ୱର ବା କିଛି ରହିଗଲା କିଛି ଘଟଣା ସେ ସ୍ୱର ବା କିଛି କାମ କରୁନ ଭଲରେ ତମେ ପଦବୀ ବାହାର ହେଇଯିବା କଥା ଯଦି ଏସବୁ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏସବୁକୁ ବାରଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର କି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ହବ୍ସ ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱର କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେଇ ସବୁ କ୍ଷମତା ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର କି ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପିଲା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱର କି ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ବା ଜନସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପରସ୍ପର ସହିତ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପର ହେଇକିନା ସେଇ ସବୁ କ୍ଷମତାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅଧିକାରୀ ଶାସକ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ତାହାକୁ ସବୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କରି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କରି ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ବା ତାକୁ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ ବା କିଛି ବା
ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କି ସ୍ୱର ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯିଏକି ଥିବେ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ତାଙ୍କେ ଜଣେ ହିଁ ଶାସନ କରିବେ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କରି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର କିଛି ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ଆବାଜରେ ସାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କିଛି କିଛି କ'ଣ କୁହାଯାଏ କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଅସୁବିଧାକୁ ସେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମିନ୍ସ କିଛି ଘଟିଗଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ସ୍ୱର ମିନ୍ସ କିଛି ପିଲାମାନେ ଆବାଜରେ ବା ତାଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ସ୍ୱର ମିନ୍ସ ନେଗେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ତା ପାଖରେ ଆବାଜରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେସବୁକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେସବୁକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପିଲାମାନେ ଏତେ ସବୁ ବା ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ କି ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେସବୁ କଥାକୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟତା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ ଦୁଃଖ ହେଲା କିଛି ଘଟିଲା ସେସବୁ ଘଟିବା ବା ଘଟଣା ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସେସବୁ ଯାହା ଘଟିଗଲା ସେସବୁ ଘଟିବା ପିଲାମାନେ ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କାହାକୁ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଥିବେ ଅଧିକାରୀ ବା ଯିଏକି ଥିବେ ଶାସକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସେଇ ସବୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସେସବୁ କହିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିଛି ସମାଜରେ ଘଟିଲା ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନିଜର କିଛି ମତ ଅଛି ସେ ମତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ଦେଖିବା ଫିଚର୍ସ ଦେଖିବା ସଭରେଣ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ସଭରେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ଫିଚର୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଫିଚର୍ ପଚାରିଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତାହା ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଣାହେଇଛି ଜମାରୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ତାହା ଜମାରୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କିଛି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନିଜ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ସେମ୍ ଲେଖିବେ କହିଲେ ଯାହା ରହିଗଲା ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ଏହାକୁ ସେମ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି ସେସବୁକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ 8ରୁ 7 ମାର୍କ ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଲେଖିବାରେ ବେଷ୍ଟ ତରିକା ଯିଏ ଖାତା ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମିନର ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ତରିକା ଯାହାକି ଯିଏକି ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଲେଖେ ତାକୁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇନଥାଏ ପିଲା ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ ମାନେ ଏତେ ନାହିଁ କମ୍ ହିଁ ବା ତାଙ୍କେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ କି ସେ ପିଲାଟି କିଛି ପଢ଼ିନାହିଁ ମୁଖସ୍ଥ ବା ଘୋଷି କରି ପିଲାମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିକରି ଆସିକରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିଦେଲା ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହା ଥିଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ବାଇଚାନ୍ସ ହେଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସେ ଅନଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯାହା କୁହାଯାଏ ବା ନ ବୁଝିକରି ସେ ଲେଖିଦେଲା ଯଦି ପିଲାମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ସେ ନିଜ ଭାଷାରେ ୟୁଜ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି 80+ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ହିଁ ଆପଣନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ନିଜ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବା ଯାହା ଅଛି ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସେସବୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ରହିଗଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାହାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ମିନ୍ସ ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ 1 ଲକ୍ଷଣ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ବା ଚୁକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ସମାଜ ବୁଝାମଣାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏସବୁ ଦେଖିବା ହବ୍ସଙ୍କ କୁହାଯାଉଛି ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି କୁହାଯାଉଛି ଯିଏ ଥିଲେ ହବ୍ସ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବ୍ସଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ବା ଯେଉଁମାନେ କି ଲେଖିପରି ପାରୁଥିବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଯିଏକି ଲେଖିପରି ପାରୁଥିବେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ
সেই ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବା ସାମାଜିକ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସମାଜ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ବା ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ ଚୁକ୍ତି ସମୟରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚୁକ୍ତିଭୁକ୍ତ ରହିନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ ଚୁକ୍ତି ସମୟରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଶାସକ ମିନ୍ସ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ସେଇ ଚୁକ୍ତି ସମୟରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବା ଚୁକ୍ତି ବା ବୁଝାମଣା ସମୟରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଚୁକ୍ତିଭୁକ୍ତ ରହିନଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଫିଚର। କୌଣସି ସଂଗଠନ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ନଥାନ୍ତି। କୌଣସି ସଂଗଠନ ଯାହା ଅଛି ସଂଗଠନ, ସେଇ ସଂଗଠନ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ନଥାନ୍ତି। ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇନଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି କି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶିକରି ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଛି ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ସେସବୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ, ନିଜର ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କରି ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯାହା ଅଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ କୌଣସି ସଂଗଠନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ରହିନଥାଏ। କୌଣସି ସଂଗଠନ ଯାହା ଅଛି ସେହି ସଂଗଠନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ରହିନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ କାହା ପାଖରେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ କୌଣସି ସଂଗଠନ ଯାହା ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସଂଗଠନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ନଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହା ପାଖରେ ଥାଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଯିଏକି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ କହିଲେ ସଂଗଠନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ରହିନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯିଏ ପାଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ଅସୀମ ମିନ୍ସ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପୁରା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଯାହା ରହିଗଲା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସେହି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି କି କିପରି ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଯାହା ଅଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସେହି ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିନଥାଏ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଯିଏ ଥିଲେ ହବ୍ସ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଥରେ ଯେ ଥିବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କଲେ କାହାକୁ କହିଲେ ଯେ କି ଶାସନ କରିବ ଅଧିକାରୀ, ସେହି ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦାନ କରି ସାରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେହି ସବୁ କ୍ଷମତା ଯିଏକି ଅଧିକାର ଥିବ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ସେ ହିଁ ଅଧିକାରୀ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ୟୁଜ୍ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ ଏବଂ ତାହା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବହିଷ୍କାର କରିବା କିମ୍ବା ତାହା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଯେ ରହିଗଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବା ସେହି ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ରହିଗଲେ ସେହି ସମାଜର ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଥରେ ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ହେଇଗଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇଗଲେ। କିଏ କହିଲେ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ, ଶାସକ ବା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଥାଏ ତାଙ୍କେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ପାଇଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଗଲେ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବି ଡରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବା ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ସେହି ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିନଥାଏ ବା ତାଙ୍କେ ଯାହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ସେହିସବୁ କ୍ଷମତା ଯାହା ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେହି ସବୁ ଥିବାରୁ ଯିଏ ଥିବେ ଲୋକମାନେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ଯାହା ଅଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ପିଲାମାନେ କାହା ପାଖରେ ରହିଥାଏ କହିଲେ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କେ ହିଁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାସନ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇନ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ 4 ଦେଖିବା ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ଆଇନର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ। ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଥାଏ ତାଙ୍କେ ଜଣେ ହିଁ ଆଇନ ଅଧିକାର ଥିବେ ବା ଜଣେ ହିଁ ଲ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ
ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ସ ବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାଦାନ ଯିଏକି ଶାସକ ଥିବ ଏବଂ ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ। ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ଆଇନର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଭଲ ମନ୍ଦ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ନୀତି ଅନୀତି, ଠିକ୍ ଭୁଲ ଆଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। କିଏ କହିଲେ? ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ, ଶାସକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଅଛି ବା ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବେ। ଆଇନ ତିଆରି କରି ସାରିବା ପରେ ଯାହା ରହିଗଲା ସମାଜରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ନା ମନ୍ଦ ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ହେବା ଦରକାର ନା ଅନ୍ୟାୟ ହେବା ଦରକାର, ନୀତି ଅନୀତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଠିକ୍ ଭୁଲ, ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ? ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇଥାଏ ଶାସକ, ସେଇ ଏସବୁ ଦେଖିକରି ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏବଂ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଦେଖିକରି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଲ ସେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଠିକ୍ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ନୀତି ଅଛି ସେଇ ଅନୀତି ସବୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ? ଯିଏ ଥାଏ ଶାସକ, ତାଙ୍କେ ଏସବୁ ଦେଖିକରି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅଣହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ଓ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅଣହସ୍ତାନ୍ତର ବା ଅଣହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଣହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ମିନ୍ସ ଆଉ ଥରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କାହା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏକି ଶାସନ କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯାହା ଅଛି ତାହା ଭାଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବା ଏହା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଏହା ଯିଏ ଥିଲେ, ହବ୍ସ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଏସବୁ ଯିଏ ଥିଲେ ହବ୍ସ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଏସବୁ କହିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଯିଏ ଥିଲେ ହବ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ କି ଯିଏକି ଶାସକ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ରହିଗଲା ହସ୍ତାନ୍ତର କ୍ଷମତା ତାହା ଆଉ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ହିଁ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ଭାଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏକି ଶାସକ ଥିବ ସେ ହିଁ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏକି? ଯିଏ ଥିଲେ ହବ୍ସ ତାଙ୍କେ ସବୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଅଛି। ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯାହା ଅଛି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବା ଆଉ ଜଣକୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଯିଏକି ଆସେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କି ଭାଗ ବା ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ରହିଗଲା ଅଧିକାରୀ, ସେଇ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଏବଂ ତାହାକୁ ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ତାହା କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ରହିଗଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ତାହା ଆଉ ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସନ କରିବ, ଯିଏକି ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ ଶାସକ। ଦେଖିବା ଏହା ଅସୀମ ଅଟେ। ଏହା ପିଲାମାନେ ଲିମିଟେଡ଼ ନାହିଁ, ପୁରା ଅସୀମ ବା ଯିଏ ଶାସନ କରିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଶାସନ କରିବ। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ୟୁଜ୍ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଯାହା ଉପଭୋଗ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲିମିଟ ନାହିଁ, ଅନଲିମିଟେଡ଼। ଅସୀମ ମିନ୍ସ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ କି ମଣିଷର ଅଭାବ ଅସୀମ ମିନ୍ସ ତାହାର କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯିଏକି ଶାସକ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଅସୀମ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯିଏ ପାଇଥାଏ ସେ ବେଆଇନ ମିନ୍ସ ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବେଆଇନ ବା ଯାହା ଆଇନ ବାହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯିଏ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ଶାସକ ସେଇମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ବା ଆଇନ ତିଆରି କରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୋକମାନେ କିପରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବା ସେହି ସମୟରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ ପରିମାଣରେ ଅଧିକାର ପାଇବେ। ସମାଜରେ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା କଥା ସେସବୁକୁ କିପରି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେସବୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଶାସିତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ସେ ମିନ୍ସ ଯେ କି ଅଧିକାରୀ ଥିବେ ବା ଯେ କି ଶାସକ ଥିବେ ତାଙ୍କେ ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କେ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ ବା ତାଙ୍କେ ତାକୁ ଶାସକ କଲେ ବା ଶାସନ କଲେ ବା ଶାସକ ଗଦିରେ ବସାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ କୌଣସି ବେଆଇନ ବା କୌଣସି ବାହାରୁ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବାହାରୁ ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବେ, କୌଣସି ବାହାରୁ ଶାସନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସରିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ସୀମିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋବ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଅସୀମ ମିନ୍ସ ଯିଏ କି ଶାସନ କରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବ ତା ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତି ରହିବ। ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଲିମିଟେଡ଼ ନାହିଁ, ସୀମିତ ନାହିଁ, ଅସୀମିତ ମିନ୍ସ ତାକୁ ଯେ ଯାହା କରିବା ଦରକାର ସେ ହିଁ କରିପାରିବ, ତାକୁ କିଏ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସୀମିତ, ତାହାକୁ କିଏ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯେ ଶାସକ ଥିବେ ତାଙ୍କେ କାହାର କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସୀମିତ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବେ। ଯାହା ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଇନ ଅଛି ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ କହିବେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଯାହା ଠିକ୍ ଭୁଲ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହୋବ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝାମଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝାମଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଯାହା ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଅଧିକାର ଅଧିକାର ମିନ୍ସ ବୁଲିବାର ଅଧିକାର, ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଅଧିକାର, କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମ ପରିମାଣରେ ରହିବା ଅଧିକାର ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକାର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏସବୁ ଯାହା କ୍ଷମତା ରହିଗଲା ତାଙ୍କେ ମିନ୍ସ ଯିଏ କି ସମାଜରେ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯିଏ କି ସମାଜରେ ରହିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମିଶିମିଶି କରି କାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ଜଣେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାକୁ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବ। ତାଙ୍କେ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଥାଏ ସେ ଅଧିକାର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବେଳେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଅସୀମ ଅଖଣ୍ଡ ଅସୀମ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଶାସନ କରିବ। ସିଏ ଆଉ କାହାର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅସୀମ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଅଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କେବେ। ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିରଙ୍କୁଶ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲା ସେ ଜଣେ ହିଁ ଶାସକ ଥିବେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ଜଣେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶାସିତ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର ଥିବେ। ସେ ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ ଅଧିକାରୀ ବା ଯାହା ପାଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହୋବ୍ସଙ୍କ ମତ। ଲେଖିଦେବେ, ପୁରା ଇଜି ଅଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୀମିତ କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୀମିତ କରିପାରିନଥାଏ। ମିନ୍ସ ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆଇନ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯିଏକି ଅଧିକାର ଥିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇଥିବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୀମିତ ବା ଲିମିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ବି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲିମିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅସୀମିତ ଥିବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ପୁରା ଇଜି ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏକି ଥିଲେ ହୋବ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମାଜରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେବଳ ବୁଝିବା ଦରକାର ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କେ ଯାହା ରହିଗଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସିନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତାହା ପାଇଁ ଯେ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ ମିଟିଂ କଲେ ବା ଚୁକ୍ତି କଲେ ବୁଝାମଣା କଲେ। ସେଇ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବ ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟେକୁ ଚୟନ କରିବା ଦରକାର। ଚୟନ ମିନ୍ସ ଯେ ରାଜା ଥିବ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରୁଥିବ ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଲୋକମାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପାଖରେ ରହିଗଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ସେଇ ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶି କରି ସେଇ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ତାହାକୁ ନିଜର ଅଧିକାର ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ବା କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ବା ଏଇ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଭୁଲ ଠିକ୍ ଥିବ ତାହାକୁ ଦେଖିବେ ଅନୁଚିତ
ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣ କଥାକୁ କିଏ ବି ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଶାସକ ଥାଏ ବା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ ଅଧିକାର ପାଇକିନା, ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ କାହାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ ଅଧିକାର, ଅର୍ଥନୀତି ଅଧିକାର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବେ, ତାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଥାଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯିଏ ପାଇଥାଏ ତାଙ୍କେ ଏସବୁ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ଆଇନରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ସୀମିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପୁରା ତାଙ୍କେ ହିଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କେ ହିଁ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସରିଲା, ଏହା ଥିଲା ହବ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମତ ଏହା ଥିଲେ ପିଲା ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ବା ଶାସକ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 7 ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। এই ভিডিওটিକୁ 2ରୁ 3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଘଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ 2 କି ଥରେ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିଯିବେ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କି ପିଲାମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ 85 ମାର୍କ ଆଣିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଯିଏ ବି ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ଥରେ ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ସେସବୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ, ତାହାକେ ବି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ଆସିବେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର 85ରୁ ମାର୍କ କମିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି 85 90 ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି, ଏହାର ନିୟମ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ନିୟମ ଥାଏ ସେତେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠାରେ 85ରୁ ତଳକୁ ଖସିବ ନା, 85 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମସ୍ତେ ଦେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂରେ ଥିବ ତ 1 ମାର୍କ କାଟିଦେବ ବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ 8ରୁ 8 କିଏ ଦେବେ ନାହିଁ, 7 ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା 1 ମାର୍କ ଭୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ଯିଏକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛି, 3rd ସେମିଷ୍ଟାର, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ ନା ତାଙ୍କର ମାର୍କ 85ରୁ ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ, 90 ତ ରହିବ ନାହିଁ, 85ରୁ ସିଓର ରହିବ। ଲେଖି କରିଦେଉଛି 85 ରହିବ। କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଗଲା ସେସବୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଯାହା ରହିଗଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠାରେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ ସୀମିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ସେମ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯାହା ନିଜ ଭାଷାରେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ତାଙ୍କେ ଯାହା ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଗଲା ତାହାକୁ ନିଜ ଭାଷା ପୁରା ସରଳ ଭାଷା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୁକ୍ ହିସାବରେ, ପୁରା ସରଳ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ କିଏ ବି କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣ 85 ମାର୍କ ଆଣିବେ, ତାହା କମିବ ନାହିଁ କି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, 85 ରହିବ ସିଓର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।